بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بتلانت النووي سيرات مرتاحين يا أحزاب زمجة بمن هنيتنا بمن ملك عند تطلاقك تملكتنا በዚያ አስጨናቂ በዚያ ከባድ ሆነ በጣም በርካታ የሆኑ አህዛቦች ነው የተሰበሰቡት። ለዚህ ልባትና መፍትሄ እንዲሆን መዲና ዙሪያዋ ተቆፍሯል። እነዚህ ሰዎች ይሄዳሉ ተብሎ የማይታሰብበት ለአንድ ወር አካባቢ ቁጭ ብለው ተስፋ ሳይቆርጡ አላህ ፈአርሰልና عليهم ريحا وجنودا لم تروا ከባድ ንፋስ ከባድ የሆነ ብርድ ልኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠፉና ከዚያ ቦታ ላይ እንዲበተኑ አድርጓል። እዚህ ላይ ማንዘነጋው መዲና ውስጥ ያሉ ሶስት ይሁዳዎች አሉ ብለናል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና እንደገቡ በስምምነት የሚኖሩ ማለት ነው። የመዲና አስተዳዳሪ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሆነው ማለት ነው። በኒ ነዲሮች በኒ ቁረይዛ በኒ ቀይኑቃዎች ቃላቸውን አፍርሰው የደረሰባቸውን ከዚህ በፊት ተመልክተናል። በአህዛብ ዘመቻ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድንገት በላሰቡበት ከጀርባቸው በኒ ቁረይዛዎች ቃላቸውን አፍርሰው ተገኙ። ይሄ በጣም አስጨናቂ የሆነ ሰዓት ከኋላ ማለት ነው። የአህዛብ ዘመቻ ሲጠናቀቅ ቀጥታ አቅጣጫው ወደ እነዚህ ሰዎች ነው የሚሆነው። ሸፍጥ ሰርተዋል። ቃላቸውን አያፈርሱም ተብለው ተጠብቀው في أحرج ساعة في حياتهم በሙስሊሞች በህይወታቸው በጣም አስጨናቂ መሆኑ አላህ ገልጾታል። وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر አይኖች ቃብዘዋል፣ ልቦች ጉሮሮ አካባቢ ደርሰዋል። وزلزلوا زلزالا شديدا ብሏል አላህ። ከባድ የሆነ መንቀጥቀጥን የተንቀጠቀጡት ብሏል ሲገልጸው አይተናል። ትላንት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ መረጃ አህዛቦቹ ያሉበትን መረጃ ማን ነው ይዞልኝ የሚመጣ فيكون معي يوم القيامة የቂያማ ዕለት ከኔ ጋር ማን ነው የሚሆነው ከኔ ጋር እንዲሆን ያንን መረጃ ይዞልኝ ይመጣ ሲሉ ሁሉም ዝም አለ። فسكت القوم ثم قال الثانية ثم الثالثة ለሶስት ጊዜ ደጋግመው ብለው የሚዳፈር ጠፋ። እነሱ አህዛቦቹ ዘንድ መሃላቸው ገብቶ ያሉበትን ሁኔታ ሰልሎ የሚያመጣ ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ሁዘይፋን ነው ያሉበትን ሁኔታ አይተቃኝተና ብለው ይላኩት ማለት ነው። ከባድ ነው ማለት ነው ሁኔታ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚጠብቃቸው? አህዛብ እነዚህ ጭፍራዎች ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በኋላ ምን መወሰን አለበት? የሰሩት ስራ ከባድ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙ ሰለማ ቤት ገብተው የጦር መሳሪያቸውና ልብሳቸውን ገና እንዳወለቁ ጅብሪል መጣ። ወደ በኒ ቁረይዛ ጉዞ። እንዴት ጦር መሳሪያ ታስቀምጣላችሁ? አህዛብ ዘመቻ ላይ አላህ እንዳለው فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا እማታዩዋቸው ሰራዊቶች ነበሩ፣ መላእክቶች ማለት ነው። መላእክቶች እኮ ገና የጦር መሳሪያቸውን አላስቀምጡም፣ እንዴት ታስቀምጣላችሁ? ብድግ በሉ አለ ጅብሪል። ይሄን ተከትሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቻቸውን በፍጥነት እንዲዘምቱ በኒ ቁረይዛ ቀይላ እንዲደርሱ ያዛሉ ማለት ነው። ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كخندق زمجاء ملكتنه عليه الصلاة والسلام تملسوا ونزع السلاح والثياب لبساتهم أولهم يطور مسارعتهم مسكمته وبينما هو يغتسل في بيت أم سلمة انجليز زابوت عليك فباو لورنو بلنا منم ما ينك عنك منافقوش من النابت يعيدنا محمد وأحدنا لا يستطيع أن يخرج إلى الغائط منافقوش زا أسجلنا كيف نتعالى يعلوت من دنو محمد يا كسران يا قيصر دل تبلع الله بجاج تاسكب الله شغله ينقرنا إني أسجلنا كيف نتعالى يعلو لشين تاكين مقام موطاتان شنو هذا من ما يفنى الرسول صلى الله عليه وسلم لتاتبوا مسلمة بيت جنب جاءه جبريل عليه السلام በዚህ ሁኔታ ጅብሪል መጣች። أو قد وضعت السلاح يطور مسارع اسكمتك اللي عليك فإن الملائكة
لم تضع بأسلحتها ملائكة يطور مسارياتهم قال لا اسكمتم وأمره بالنهوض إلى بني قريظة ولا بني قريظة بأكنا جبريل ملك تنيون صلى الله عليه وسلم عززهم وقال له إني سائر أمامك أنا أسكدمك في لفيته ولا بني قريظة هلال زاد الشيء أزلزل بهم حصولهم مشجعتهم أنكدكتهم وأقذف في قلوبهم الرعب لبوناتهم ليلكم سجاتنا فراتشا نتلبانشوا الله ثم سار في موكبه من الملائكة كملائكة شبرا جبريل ودبني قريظة اسكدموا تنكساكسا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكتين يوما فأعلن في الناس سوّج لا أواج أصنقر الرسول صلى الله عليه وسلم أواج من الأواج من كان سامعا مطيعا تهزاج سميع نسو كان فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة أدامي سمي كان عصر صلاة بني قريظة درسوا الجن لا يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أزاي درسوا من كان سامعا مطيعا ይህ ማለት ምንድነው በጣም ደክመዋል ለወራት ከባድ የሆነ መሸቃ ተፈራርቆባቸዋል ሚሳማ ይታዘዝ ተባሉ ሰሃቦች እንገሩ فقالوا سمعنا واطعنا سمتنا تازنا مدينه تنقالك 3000 ወደ 3000 የሚደርስ ወታደር ወደ በኒ ቁረይዛ ቀና መዲና ውስጥ የቀረ ማንም እስከማይኖር ድረስ ምናልባት እንደ ሰዓድ ብን ሙዓዝ ያሉ ካሉኑ ሰዎች በቀር ማለት ነው ሰዓድ ብን ሙዓዝ በአህዛብ ላይ ባሳለፍነው እንደተመለከትነው ቀጭን መንገድ ተጠቅመው የተቆፈረውን ቁፋሮ ሊሻገሩ የነበሩ ሰዎችን ከሚከላከሉ ሰዎች ነበርና ተከሻው ጡንቻው አካባቢ ደምስሩ ወይም ደግሞ ጅማቱ ተመቷል ተቆርጧል እና ታሞ ቁጭሏል سعد بن معاذنا أوزوج كأوسنا سعد بن معاذ كبني قريظة لا حلفاء ناتشو عندنا قال كذا تسسران ناتشو بني قريظة وحالا لا سعد بن معاذ يشلبوتا لشم قلنا من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا ببني قريظة يهي رسول صلى الله عليه وسلم أواج بصحابوش مهالي توسنا ليونة وزاقا من فترة عندما الملكة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رسول صلى الله عليه وسلم ببزعت اندتلمدوا ابن أم مكتوم مدينة علي بجزاء استدادر النشوم وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب يطرنة باندرا لعلي بن أبي طالب صدت رسول وقدمه في جماعة إليهم ولنسوا كتوصلوا جماعة قاس قدموا عليه الله يالون يطرنة نيتا الزابوت هذا يالون يسووشون تجباج أسقدموا اندياترا مالتهم بني قريظة درسوا علي فلما رأوه علي سيايوت سووشوا مشقاتوا لا يهونوا سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول تصدم وقالوا قبيحا قشاشة هنا نقل تناقوا وبادر المسلمون في الخروج مسلمون كمدينة ودا بني قريظة وشدارلوا بتاكبابي لما درس تشكراتهم تشاكوا تزاز فتواتهم عصر أنتم بني قريظة كانوا بكر ليس بثمرة وأدركت بعضهم العصر አንዳንዶቹን አስራ አገኛቸው في الطريق መንገድ ላይ ሆነው ስለዚህ ለሁለት ተከፈሉ فمنهم من صلى መንገድ ላይ ከነሱ ውስጥ ይሰገዳል አስር ደርሶበት ومنهم من أخر ከነሱ ውስጥ ደግሞ አስርን ያዘገያል حتى وصل إلى بني قريظة እስኪሰግድ ድረስ የረሱል መልእክት ይሄን ነው የሚያስጨብጠው ነው ከናንተ አላችሁ በኒ ቁረይዛ እንጂ እንዳይሰግድ ማለት የላይላዩ መልእክቱን ቀጥታ ነሱን ጠቅሶን ስንወስደው በቃ ዛ ቦታ ላይ ነው መሰገድ ያለው ጊዜው ቢሄድም ማለት ነው የወሰዱት ሌላኞቹ መንገድ ላይ ሰገዱት ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከናንተ አንዳችሁ በኒ ቁረይዛ እንጂ አስረ እንዳይሰግድ ሲሉ እኛም ማቻኮል ነው ጉዳዩ አሳሳቢና ፈጣን እርምጃ የሚፈልግ መሆኑን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየነገሩን ነው ስለዚህ ቶሎ ብለን መሄድ አለብን ብለው መንገድ ላይ ሰግደዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ሁኔታው በጣም አስቸጋሪና አስጨናቂ ስለነበረ ይሄንንም ያንንም አልወቀሱ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب المهاجرين والأنصار ملكتني عليه الصلاة والسلام كأنصارنا كمهاجرون هبرتوش غارات انكساكسوا حتى نزل على بئر من آبارهم كبويوچاچو كوهابوتاوچاچو ማለት ነው
ባንዱ የውሃ ቦታቸው ላይ እስኪሰፍሩ ድረስ እስሙሃ አና የውሃ ቦታዋ ስም አና ትባላለች ረሱል ቀያቸው ላይ ሲደርሱ ገና ወአልቀ الله في قلوبهم الرعب الله ልባቸው ላይ ፍራቻ አለ እነዚህ ሰዎች ላይ الله እንዳለ وقذف في قلوبهم الرعب የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሰሃቦቻቸው ጦርነት ላይ ያለው ግርማ ሞገስ አስፈሪነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ኑሲርቱ بالرعب مسيرة شهر በስጋት ጠላት በመርበትበት ልቡ ላይ ፍራቻ እንዲወድቅ ተረድቻለሁ ገና የወር መንገድ ሲቀረኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ደነገጡ በኒ ቁረይዛዎች በድግ ብለው ፈተሐሰኑ في حصونهم ምሽጋቸው ላይ ገብተው ተቀረቀሩ ከፍታማ ቦታ ነው ጠላት ሲመጣ ከላይ ሆነው በቀስት ለማጣደፍ ማለት ነው እንዳይቀርቧቸው ለማድረግ ቶሎ ብለው ምሽጋቸውን ዘጋግተው ተሰቀሉ ولم يفتروا على القتال ፊት ለፊት መተው ለመጋደል አልተዳፈሩ وحاصرهم المسلمون بشدة በጥንካሬ ሙስሊሞች ከበቧቸው በጣም ከበቧቸው ጨነቃቸው መሪያቸውን ከዓብ ብን አሰድ የሰው ነው ቃሉን ያጠፈው ሁየይ ኢብኑ አኽጠብ የተባለ የበኒ ነዲር መሪ ከአሕዛብ ጋር ተቀላቀል ትላንት እንዳየነው ከነሱ ጋር ብትሆን ይሻላል የሙሐመድ ሁኔታ አብቅቷል ሊመታ ነው ሙሉ ለሙሉ እስቲእሳል ሊደረግ ነው ድምጥማጡ ሊጠፋ ነው ስለዚህ ቃል ኪዳንን አፍርሰህ ከህብረቶቹ ጋር አብረህ ብትቆም ይሻላል ያለው እሱ ነው ተቀብሎ ከዓብ ብን አሰድ እሺ ብለዋል በጣም ቢጨንቀው ሰበሰባቸውና ምን አለ ሶስት ምርጫ ነው ያላችሁ አለ በዚህ ከበባ ላይ አንደኛ አንተ ድኹሉ في دين محمد በቃ የሙሐመድ ዲን ላይ መግባት ነው ያላችሁ ምርጫ እስልምናን ተቀበሉ አለ ወይ ደግሞ ሁለተኛ ያላችሁ ምርጫ በእጃችሁ በራሳችሁ ምሽጉ ላይ ያሉ ልጆቻችሁን ህፃናት ሴቶችን ህፃናትን መግደል ነው በቃ በጠላቶች እንዳይገደልባችሁ ራሳችሁ ገላችኋቸው ፊት ለፊት ሄዳችሁ ሙሐመድን ተጋላችሁ ኢመን ነስር ወይ ልታመጣላችሁ ወይ ትሸነፋላችሁ ሁለተኛ ምርጫችሁ ይሄ ሶስተኛ ምርጫችሁ በሳምንቱ ቀናቶች ውስጥ ቅዳሜን መጠበቅ ነው እኛ ይሁዳዎች ቅዳሜ ቀን እንደማንዋጋ ስለሚያውቁ ይሄንን አፍርሰን ቅዳሜ ቀን ሳያስበው ሄደን መዋጋት ነው አላቸው ሶስቱም ሐሳቦች ሳይቀበሉ ቀሩ አልተዋጠላቸው فلما طال عليهم الحصار ከበባው በጣም ሲረዝምባቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም እንኳን እዚያ ቦታ ላይ ምቹ የሆነ ነገር ባይኖርም ቢቀዘቅዘው መሄድ ስላልቻለ ሲረዝምባቸው أرادوا أن يستشيروا بعض حلفائهم من المسلمين ከሙስሊሞች ከነሱ ጋር ቃል ኪዳን ካላቸው ከፊሎቹን ማማከር ፈለጉ እዛው ምሽጋቸው ላይ ያሉ ከዛ ከሙስሊሞች ከነሱ ጋር በተለያየ ጉዳይ ስምምነት ያለው ሰው መጥቶ ሽምግልና ወይ ደግሞ የተለያየ ሐሳብ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በያዘው አቋም ላይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ፈለጉ فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة ሰው መረጡና ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላኩ ለምንድን ላኩት አባ ሉባባን እንዲልክላቸው ለምን ሊስተሽሩሁ ሊያማክሩት ይሁሉ ቀናት ተከበላል እየሄደ ቀኑ ስንቅ ሊያልቅ ነው ይበላ የሚጠጣ ሊጠፋ ነው ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልጋልና አባ ሉባባ ይለቀቅልን ወደኛ ይምጣ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይና አባ ሉባባ ይታላ ጥሩልኛል ከመጣ በኋላ فارسله መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላኩት ወደነሱ ሲመጣ ህፃናቶችና ሴቶችን አውቀው ወደፊት ለቀቁበት ይያለ እንዲያለቅሱ በኒ ቁረይዛዎች ማለት እንዲያዝ አዝኖ ሚስጥር ካለ ሚስጥር እንዲናገር በሽምግልናው ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ ሄዶ ቦታ ካለው ደግሞ ጫና መስጠት እንዲችል ለማድረግ ሲሉ ገና ሳይደርስ ህፃናትና ሴቶችን በፊት ለፊቱ ለቀቁበት فلما رأوه سيعود قال إليه الرجال ወንዶቹ ብድግ አሉ وجهش النساء والصبيان ህፃናቶችና ሴቶች ደግሞ ወጡበት يلقون في وجهه ፊት ለፊቱ ላይ ያለቀሱ
ተረከነው አዘነ። ምክንያቱም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነዚህ ሰዎች ላይ የተወሰነውን ውሳኔ ያውቃል ምን እንደተወሰነ። ስለዚህ ሴትና ሕፃናት አይቶ አላሳየው አለቀሰ አባሉባ وقالوا أترى أن ننزل على حكم محمد بمحمد وصاينا في الليل حتى ندنك هينا ندك يا عربش በጥንቱ ዘመን ቃል ኪዳን ያላቸው ሰው ጋር ትልቅ የሆነ ጥብቅ የሆነ ትስስርነት አላቸው። እንደው ታይደናል ነው እንደው የሚለን ነገር እሺ ነው ወርደ እንደራራ ሚለውን ሐሳብ እንስማ በእኛ ላይ የፈራው እንቀበል አለና አዎ ግን ወአሻረ بيده الى حلقه አዎ አላቸው እንዲህ አላቸው ያለው ነገር ምንድነው የተናቀው እንዲያሸማግል እንጂ ይሄንን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስጥር ለነሱ ሊያሳያል ነበር። በድንገት ሳስበው አመለጠው እንዲህ አላቸው يريد أن يذبح ያለው ምንድነው የተወሰነ መታረድ ثم تنبه أنه بإشارته هذه خان الله ورسوله በዚህ ኢሻራ ጥቆማ አላህንና መልእክተኛውን እንደከዳ የመልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስጥር እንዳባከነ ተረዳ። ነቃ ዲያ ምን ነው ታዲያ ጉዳዩን ሳይጨርስ አባሉባ فمضى على وجهه حتى أتى المسجد النبوي طلعته قطعا وده رسول صلى الله عليه وسلم المسجد تصدق إليه شمقلنا وقال وربط نفسه رأس نفسه بسارية من سواره مسجد قالوا صوصوي مسجد قلت رأس نفسه وجاء الآن تزسر أبالوها وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ما لما يحلم فتأسره رسول صلى الله عليه وسلم متو ويمشي على فتاة كبار طفات لا يفوز ما لكم بقلانو متو እኔን አይፈታኝም ብሎ በጣም ተሰፈተ። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች መንደር አልደርስም ማለት ሽምግልናው እንዳዲስ ብትጠይቅ እንኳን አላረገውም። فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يا الله መልእክተኛ አቡልባባ ልከውታል። እየተጠበቀ ነው ምን አይነት መረጃ ምን አይነት ለመና ምን አይነት ጥያቄ ይዞ እንደሚመጣ ያው ወደ መስጊድ እንደገባ እንደተጸጸተ ሚስጥር እንዳባከነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሳቸው። ቃል አሉ أما إنه لو جاءني ይሄንን ፈጽሞ ይሄንን ተግብሮ ወደ እኔ ቢመጣ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለስተግፈርቱ له ማህርታን ጠይቅለት ነበር። ይሄን ማድረግ እኮ ይችል ነበር። ሳያማክረን ወደ መስጊድ እንዴት ሄዳ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أما إذا فعل ما فعل يسرهم كسرة فنتركه انتوالا حتى يقضي الله فيه بس قدامنا بس زوري عليه الله أسكو سندرس يا الله فرق اسكي مدارس تتنوالك أسكو راسو مسكيلس في النزي سووش قداي أيام لا يتدلتلو كرا وما أقول الحساب مكبه سيبالتا الناس رزا انهارت معنويات بني قريظة የበኒ ቁረይዛ ውስጣቸው በጣም ተዳከመ። ስሜታቸው በጣም ተጎዳ። ተስፋ ቆረጡ። ሙስሊሞች ከበባውን ያጠነከሩባቸው መጡ። حتى نزلوا بعد 25 ليلة ከ25 ሌሊት በኋላ እስኪወርዱ ድረስ على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم የረሱል ፍርድ ላይ እስኪሰፍሩና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍርድ ለመቀበል ወሰኑ ማለት ነው። በቃ ይወሰንብናል ምንም ማድረግ አንችልም። አንተ ልትፈርደው አንተ ልትወስነው እንቀበላለን። ከ25 ሌሊት በኋላ ከበባ በኋላ ሲወርዱ የተወሰነ ውሳኔ ግድያ ነውና فاعتقل الرجال መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ወንዶች እንዲታገቱ ወይም እንዲታሰሩ አዘዘ። وجعل النساء والذراري ሴቶችና ህፃናቶችን ደግሞ አደረጉ بمعزل عنهم في ناحيه በሆነ ቦታ ላይ ከነሱ ራቅ ተደርገው እንዲቀመጡ ታዘዘ። ከዚህ በፊት በኒ ቀይኑቃ የሚባሉ ሰዎች እንደነበሩና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበድርን ዘመቻ ድል ተቀናጅቶ ወደ መዲና ሲመለስ ደጋግመን እንዳነሳነው በኒ ቀይኑቃዎች ያሸነፍከው ጦርነትን የማያሳምሩ ጦርነት ላይ ስልትና ብቃት የሌላቸው ሰዎች ከቻልክ እኛን ግጠመን ብለው ተሳፈሩ።
ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረራቸው። ከተወረሩ በኋላ ፈአጅላሁ ከሀገር ነው ያባረሯቸው። እነዚህ በኒ ቀይኑቃዎች የኸዝረጆች ሑለፋ ናቸው። እንግዲህ አንሳሮች አውስና ኸዝረጅ ብለን እንከፍላቸዋለን። ከኸዝረጆች ጋር የተለያየ ግንኙነት ያላቸው ስለነበሩ በእነሱ ሽምግልና መሰረት ከሀገር ተባረሩ። በኒ ቁረይዛዎችስ የአውስ ሑለፋዎች ናቸው። ታዲያ ወንዶቹ ታስረው ሴቶቹ አንድ ጥግ ላይ ተቀምጠው ባለበት ኸዝረጆች ምን አሉ? ለአውስ ማነው አውሶች ምን አሉ? ለኸዝረጆች ሽምግልናቸውን እንደተቀበል ሁሉ ለእኛም ተቀበለን አሉ። ወጠለበ ኹለፋኡሁም አልአውስ አን ዩሕሲነ ኢለይሂም አውሶች ፈለጉ ወደ እነሱ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካምን እንዲሁ ከማ ፈዐለ ቢበኒ ቀይኑቃ በኒ ቀይኑቃዎች ላይ እንዳደረገው ማለት ነው። እነዚያ በኒ ቀይኑቃዎች ኹለፋ አልኸዝረጅ የኸዝረጆች ኹለፋ የሆኑ ከእነሱ ጋር ቃል ኪዳን ያላቸው ተቀበለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግን ምን አለ? ፈቃል አላ ተርضون أن يحكم فيهم رجل منكم ደስተኛ ናችሁ በበኒ ቁረይዛዎች ፍርድ ላይ ከእናንተ ውስጥ አንድ ሰው እንዲፈርድ? ሁላችሁም ሳይሆን ረጅሉ አለ አንድ ሰው እንዲፈርድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውስጣቸው ያሰቡት ሰው ከአውሶች ውስጥ እሱ እንዲፈርድባቸው ትፈልጋላችሁ? ትወዳላችሁ? ቃሉ በላ አዎ። ቃለ ፈዛከ ኢላ ሰዓድ እብን ሙዓዝ ጉዳዩ ወደ ሰዓድ እብን ሙዓዝ ነው የሚያመራው። አንድ ሰው በእነሱ ሰዎች ጉዳይ ላይ እንዲፈርድ ካሰባችሁና ከተስማማችሁ እድሉን የምንሰጠው ለማን ነው? ለሰዓድ እብን ሙዓዝ። ቃሉ ከተረዲና ወደናል አሉ። የታሰሩትን በኒ ቁረይዛዎች እኛም ተቀበለናል አሉ ይሁዳዎች። ሰዓድ እብን ሙዓዝ የደረሰበት ጉዳት አለ። የት ነው ያለው ብለናል? መዲና ተይዞ ተመጣ ሰዓድ እብን ሙዓዝ። وكان سعد في المدينة مدينة لجرح الذي أصابه أثناء غزوة الخندق يخندق زمچ علي لاغينيو قصر ممتاز ሳይችል ቀርቶ እዛ ቁጭ ብሎ ነው። فجاءوا به راكبا على حمار ባህያ ላይ ጭነው አመጡት ሰዓድ እብን ሙዓዝ። በአንድ ጎን እነዚያ ሊገደሉ ታስረዋል። አውሶች ደግሞ ልክ በኒ ቀይኑቃዎች ላይ እንደተደረገው እንዲባረሩ ብቻ ከነሱ ጋር የተለያየ ስምምነት ስላላቸው እንዲባረሩ ብቻ ፈልገዋል። فلما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله درس سعد قال يا الله ملتين قوموا الى سيدكم ودالاقاችሁ ብድግ በሉ አሉ። فقاموا اليه قوموا واحاطوا به من جانبيه መቆም ብቻ ሳይሆን ከጎኖቹ አካበሉት። አውሶች እድሉን ለሰዓድ ሰጥተዋል። ሰዓድ ሊፈርድ ነው። የሰዓድ ፍርድ አቅጣጫ ለመስጠት ፈልገው ከበቡት። ያ መልካም ነገር ስላላቸው ቀለል አድርጉላቸው እንዲባረሩ አይነት መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እድሉን ለአንተ ሰጥተውሃል። ጎኑ ላይ ቆመው የቆሉና ይሉታል ያ ሰዓድ አሕሲን ፊ መዋሊክ። እነዚህ ወላጆችን ላይ መልካም ነገር ነው። እነዚህ ከኛ ጋር የተለያዩ ትብብሮች የነበራቸው ሰዎች ጋር አጅሚ አሳምነች ማለት وهو ساكت لا يجيب سعد بن معاذ ምንም ምላሽ አይሰጥም። ሰዓድ ተናግሮባቸው خندق ላይ ቁፋሮውን ሰንጥቀው የገቡ ሰዎች ቆርጠውታል። እዚህ ጋር በጣም ነው ሲሰማው ብሏል ሰዓድ اللهم لا تميت حتى تقر عيني من بني قريظة እንዳትገለኝ አላህ ብሏል እኮ እነዚህ ሸፍት የሰሩ ቃላቸውን አጥፈው ከነዚህ ህብረቶች ጋር የቆሙትን በኒ ቁረይዛዎችን ሁኔታ ሳታሳይ እንዳትገለኝ ነው። የሁኔታው ላይ አላህ አድርሶታል። ሳኪት ላይ ምንም መልስ አይሰጥም። فلما أكثروا عليه አውሶች በጣም ሲያረዙበት አረባካ አደራ እነዚህ ሰዎች ለሆነ ጥሩ ነገር ፍረድ ሲሉት ቃል አላቸው ተስፋ ሊያስቆርጣቸው لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ለሰዓድ ቀርቦለታል። ሰዓድ እድል አግኝቷል። በሚፈርደው ፍርድ ላይ የወቃሽ ወቀሳ ላይዘው ምንም አይነት የወቃሽ ወቀሳ አልፈራም በመፍረድ በአላህ ላይ በአላህ መንገድ ላይ መወሰነው ውሳኔ ትክክለኛው ውሳኔ መሆን አለበት። እናንተ ተወቅሱኛላችሁ እናንተ አሳምር ሰራችሁ
ምንም ማሻሻለው ነገር የለም መወሰን ያለብኝ የታየኝ ወሰናለሁ አላቸው فلما سمعوا ذلك أوصوا فيه سيسموا تنكر على الجنود سيسموا رجع بعضهم إلى المدينة ونعي إليهم القوم ولا المدينة ملسوا قلتوا عشرا سعد بفرد يحسروا يأمروا تناقلوا مالته ولما نزل سعد وأخبر بنزول قريظة على حكمه كما واجهوا لي سعد كهية ولي مالته سيورد وأخبر بنزول قريظة على حكمه يتحصروا بني قريظة وجه بالسفر دلي عند تكمل سعد يوصل للمفرد بن النارو مرة جل الرسول كذا زورنا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الموصل باتو فرد فزعنا يا فزعنا من فزعنا رمجان يوصل البلدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني ونرجو أن يقدروا سيدنا زعل لهم عندما رأوا سعد السلام حكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال نبرتو تدرمو عندي كفافل نبرتو تشاكر يتماركو نبرت عندي كفافل سعد والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالم تكتب الله ويتيامنال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات يفرقوا فرد الله يفرقوا فرد راسه فرده يا الله فرد يقتمه من فوق 7 سماوات الله كسبع سماء يبدا يفرقوا راسه يفرد هذا هو الصلاة جيب الكلام وقد كان هذا الحكم أيضا طبقا لشريعة اليهود يفرد في وسائل شفت يسروا عندها هناك على كون ينتهوا طور يسببوا ሰዎች ላይ በሚወሰድ እርምጃ ላይ የይሁዳዎች ሸሪዓ ላይ ያለንን የሚገጥም ነው ይሁዳዎች እንደያ ነገር ሲፈጠር የሚወስኑት ውሳኔ ለራሳቸው እንኳን ሸሪዓ የሚገጥም ነው ሰዓድ ብን ሙዓዝ የወሰነው የብቻለ ነበር አልፈቁ አርሐም من حكم شريعته ሰዓድ የወሰነው ውሳኔ አላህ የወሰነባቸው ውሳኔ በጣም የለሰለሰ እዝነት የተሞላበት ነው من حكم شريعته እነሱ ላይ ካለው ሸሪዓ እነሱ ቢሆኑ ከዚህ በላይ ሊፈርዱ ይችላሉ ነበር ደሴቶች ለህፃናት ሳያዝኑ ማለት ነው وعلى إثر هذا القضاء ينصان تكتلوا الذي قضى به سعد بن معاذ والسلام الصان تكتلوا أتى ببني قريظة إلى المدينة مولو كقعاتشو كمندراتشو تسبوا تقوتتوا ودا مدينة تيزوا منتو فحبسوا في دار بنت الحارث يا بنت الحارث بيت لي زاك كبابي تحصلوا ست امرأة من بني النجار كبني النجار هنا ستات يا حارث لج وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة يا مدينة قبيا وتاكبابي لي كفار تكفر اللاجئ ثم ذهب بهم إلى هذه الخنادق ولا تكفروا تقولوا اشتدموا توصلوا أرسالا جماعة يهون توصلوا للجمع وضربت ورغالو ላይ ሲደርሱ ደግሞ وضربت اعناقهم في አንገቶቻቸው እየተጠረቡ ገቡ وكانوا 400 ነበሩ وقيل ተብሎ ما بين 600 الى 700 ከ600 እስከ 700 የሚደርሱ ነበሩ ከነዚህ ሰዎች ጋር وقتل معهم حيي بن اخطب ተገሏል አብሯቸው سيد بني النذير نذي بني قريظاዎች ናቸው እሱ ደግሞ የበኒ ነዚር አላቃዎች ከነሱ ጋር ተገኝቶ እዛ ምሽጉ ላይ ተገደለ የሰው وكان من زعماء اليهود ከይሁዳ መሪዎች ውስጥ ነው የቶቹ ال20 ከነዚያ ከ20ዎቹ الذين حرضوا قريشا መካ ድረስ ዘልቀው ቁረይሾችን ያነሳሱ ለአሕዛብ ወغطفانዎችን ያነሳሱ ይሄንን ዘመቻ በመቀስቀስ ላይ ትልቅ ድርሻ የነበራቸው ከነበራቸው ከ20 ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው حيي بن اخطب على غزوة الأحزاب يسو ثم كان قد جاء إلى قريظة ولا بني قريظة يمنتا نبر قدم እንዳልነው ወደ كعب بن أسد ወደ መሪያቸው መጥቶ واغراهم النصاصهم على نقض العهد ለዚህ ሁሉ ያደረጋቸው እሱ ነው ቃል ኪዳን እንዳያፈርሱ የጋበዛቸው حتى غدروا بالمسلمين في احرج ساعة من حياتهم በሙስሊሞች ላይ በጣም አስጨናቂ በጣም ከባድ በሆነው በህይወታቸው ሰዓት ላይ ማለት ነው እንደ አይነት ሸፍጥ እንዲሰሩ ያነሳሳቸው እሱ ነበር وكانوا قد اشترطوا عليه أن يكونوا معه قال كدان አፍርሱ ብሎ
በከበባው ላይ እነሱ ቄላ የመጡ ሲገፋፋቸው አትሄድም ብለው መስፈርት አስቀምጠውበት ነበር። እኛ ቃል ኪዳን የምናፈርሰው ምሽጋችን ላይ አካባቢያችን ላይ አብረህን ከተቀመጥክ ነው ብለውት ነበር። ለዛ ነው እዚህ የተገኘው አብሯቸው የተገደለ። وكانوا قد اشترطوا عليه ان يكون معهم ከነሱ ጋር እንዲሆን መስፈርት አድርገውበት ነበር። አፍርሱ ሲላቸው يصيبه ما يصيبه የሚያገኛቸው ነገር በኋላ የሚደርስ ነገር ካለ እሱንም እንዲያገኘው እሺ ብሎ ተቀብሎ فكان معهم في حصونهم اثناء الحصار በዚህ በከበባ ውስጥ አብሯቸው ቆይቶ ነበር። وفكان معهم في حصونهم اثناء الحصار والاستسلام እጅ በመስጠትና በከበባ ውስጥ አብሯቸው ነበር እጅ ሰጥቶ حتى قتل እስኪገደል ድረስ። በዚህ መሃል ከበኒ ቁረይዛዎች ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ተትተዋል ወይም ደግሞ ሰልመዋል፣ እስልምናን ተቀብለዋል። ተከበው እጅ ሲሰጡ ማለት ነው። وقد أسلم نفر من بني قريظة قبل النزول بعد النزول ሳይሆን ከምሽጋቸው ላይ ከመውረዳቸው በፊት እጅ ሰጡ ነበር ወርደው። ታዲያ እነዚህ ሰዎችን በተመለከተ فلم يتعرض لهم ምንም አይነት የደረሰባቸው አደጋ የተወሰደባቸው እርምጃ የለም። واستوهب بعضهم فتركوا وأسلموا የተወሰኑት ደግሞ የሆነ ቦታ ተሰጥተውና ተቀምጠው ተትተው ከዚያ በኋላ ይሰለሙ አሉ። وقتلت امرأة من نسائهم ከሴቶቻቸው ያው ሴቶች ጦር ሜዳ ላይ ማዕረካ ላይ ይገደሉ። ሆኖም ግን አንድ ሴት በበኒ ቁረይዛዎች ውስጥ በዚህ ዘመቻ ላይ ተገደለች አለች። ለምን? لأنها كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد እዛው ምሽጓ ላይ ሆና የወፍጮ ድንጋይ አለ የሚፈጭበት እሱን ከላይ ሆና خلاد بن سويد ላይ ለቃበት فقتلته ገላዋለች። ቂሳሰን እሱን ለመግደሏ ልትገደል ማለት ነው። እሷ ብቻ ነው የተገደለችው ከሴቶች። ሀብታቸው ንብረታቸው ተሰበሰበ። ይህ ንብረት አላህ እንዳለው ወአዕለሙ አነማ ገኒምቱም ሚን ሸይኢን ፈአነ ሊላሂ ኹሙሳ። ይህ ምንም አይነት ጦርነት ያልተካሄደበት ሀብትና ንብረት ነው። ለአላህ 1/5 ከንብረቱ ላይ የሚቀመጥበት ነው። 1/5 ተቀምጦ ሌላው ተከፋፈለ። በእግር ለተዋጋ አንድ ዕጣ ብቻ ተሰጠው። ከነፈረሱ ለተዋጋ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 3 ዕጣ ሰጡ። አንዱ ለራሱ፣ ሁለቱ ደግሞ ለፈረሱ ቀለብ እንዲሆን ማለት ነው። وجمع السلاح والأموال እነዚህ ሰዎች እርምጃ ከተወሰደባቸው በኋላ የጦር መሳሪያዎችና ንብረቶቻቸው ተሰበሰበ። فكانت 1500 سيف و500 سيف ወደ 1500 የሚደርስ ሰይፍ ነበራቸው። و300 درع ሊዋጉበት ያዘጋጁት ማለት ነው። ወደ 300 የሚደርሱ የጦር ቀሚሶች ነበሩ። و1000 رمح ወደ 2000 አካባቢ ደግሞ ጦሮች ነበሩ። و500 ترس وجحفة ይሄ እንደ ጋሻ ያለ ለቀስት መከላከያ የሚሆኑ ደግሞ ቱርሶችን እና ጁህፋዎችን ሁጅፋዎችን ማለት ነው ወደ 500 የሚደርሱ ማረኩ። وأثاثا የተለያዩ ንብረቶችን وأثاثا كثيرا በጣም በርካታ የሆኑ ንብረቶችን وآنية እቃዎችን وجمالا وشياها በጎችንና እንዲሁ ግመሎችን ሲከፋፈል فخمس كل ذلك مع النخل والسبع ይሁሉ በአጠቃላይ ከተመሮቻቸው ጋርና ከሙርኮ ጋራ ኹሙስ ተከፈለ 1/5 ማለት ከነህላቸው ጋር ማለት ነው። فأعطى للراجل سهما ለግረኞች የአላህ መልእክተኛ አንድ ዕጣ ሰጡ። وللفارس 3 أسهم ለፈረሰኞች ደግሞ 3 ዕጣ ሰጡ። سهما لنفسه وسهمين لفرسه አንዱ ለራሱ አንዱ እጅ እንዲሆን ሁለቱ ደግሞ ለፈረሱ ቀለብ እንዲሆን። ሙርኮኞቹን ሰዎችን በተመለከተ ወደ ገንዘብ ሊለወጡ ነው። ህፃናትና ሴቶችን በዋነኝነት ማለት ነው። ተልከው ሌላ ቦታ ተሽጠው የጦር መሳሪያ የነሱ የተሸጡበት ገንዘብ ለጦር መሳሪያ ግዢ እንዲውል ተወሰነ። وأرسلت السبايا إلى نجد نجد ወደሚባል ሀገር ሙርኮኞቹ ተላኩ። فابتيع بها السلاح ተሽጠው የጦር መሳሪያ ተገዛ። واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم منها كسيتوج وإن كتماركوت يا الله ملكتنيا مرته ريحانة بنت زيد ابن عمرو ابن خناقة الصان مرته فيقال إنه تسرى بها يا الله ملكتنيا نزعى سيعوطوات
እንደ ባሪያ ነው የተገለገሏት ያሉ አሉ ويقال ሌሎቹ ደግሞ የሲራ ሊቃውንቶች اعتقها وتزوجها ريحانا رسول صلى الله عليه وسلم ነፃ አውጥቶ ነው ያገባት ያሉ አሉ فتوفيت بعد حجة الوداع كحجة الوداع በኋላ ሞተች አሉ የሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ዱዓ ይቀራል የበኒ ቁረይዛዎች ፍጻሜ በህይወቱ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ተመልክቷል ጌታውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን የነሱ ሁኔታ እነሱን መጨረሻ ሳታሳይ እንዳትገለኝ ብሎ ነበር ولما تم امر قريظه የቁረይዛዎች ጉዳይ ሲያበቃ ሲጠናቀቅ وجيبت دعوه سعد بن معاذ የሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ዱዓ ምላሽ ተሰጠ አላህ ምላሽ ሰጠ ሰዓድ ሊሞት ነው ማለት እዛው ቁስሉ ላይ ታሞ ድንኳን ውስጥ ተቀምጧል መስጂድ ውስጥ وكان في خيمه في المسجد مسجد ውስጥ ባለ ድንኳን ውስጥ ነበር ለምንድነው መስጂድ ውስጥ የተቀመጠው ከተባለ ليعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب رسول صلى الله عليه وسلم በተለያዩ ነገሮች ቢዚ ስለሆኑ መስጂድ ሲመጡ አግኝተው እንዲጠይቁት ማለት ለመጠየቅ እንዲመቻቸው መስጂድ ውስጥ አስቀምጠውት ነበር ታዲያ فمرت عليه شاة አጠገቡ አንድ በግ አለፈች እዛ ድንኳን ውስጥ ያለ ማለት ነው ረግጣው فانتقض جرحه ቁስሉ ፈነዳ وانفجر من لبته እዚህ ተከሻው አካባቢ ደሙ በጣም መፍሰስ ጀመረ መስጊድ ውስጥ የሱ ድንኳን ብቻ ሳይሆን የበኒ ጊፋሮች ድንኳን አለ ከሱ በታች ደሙ በጣም ከመፍሰሱ የተነሳ እንደ ጎርፍ እየወረደ እነሱ ድንኳን ውስጥ ገባ ያ አህለ ኸይማ አሉ እነሱ እናንተ የድንኳን ሰዎች ሆይ ምን ነካችሁ ደም እኮ ወደኛ እየመጣ ነው ሄዱ እንጂ ወደ እሱ ድንኳን ምንድነው እየመጣ ያለው ይውልን አሉ فسام الدم الغزير ከፍተኛ የሆነ ደም ፈሰሰ حتى توفي لاجله ለዚህ ከባድ የሆነ ደም መፍሰስ ሰዓድ እስኪሞት ድረስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰዓድን ሞት ተከትሎ ስለ ሰዓድ ሲያወሩ ምን አሉ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم سعد ሲሞት يا الرحمن عرش ተንቀጠቀጠ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ትልቅ ገድል ነው سعد بن معاذ ትልቅ ሰው መሆኑን ትልቅ ሰሃባ መሆኑን ያሳየናል وحملت جنازته الملائكه مع المسلمين ይህም ብቻ አይደለም ሙናፊቆች ታጥቦ ተገንዞ ሊቀበር ሲወሰድ እየተከተሉ ይሄዱ ነበር በጣም በቀላሉ ሰዎች ተሸክመዋል ይሄ ምን አይነት خفيف ሰው ነው እያሉ ይቀላሉ ከሲታ ነው ያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ انه تحمله الملائكه لسعد بن معاذ جنازه قريزه ملائكه ተሸክመውታል መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ وحملت جنازته الملائكه ملائكه تشكموا مع المسلمين كمسلموች ጋር واهتز لموته عرش الرحمن ሌላው የሚቀረን የአቢ ሉባባ ጉዳይ ነው ራሱን መስጊድ ውስጥ አስሯል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው እንጂ ማንንም አይፈታኝም ብሏል ባጠፋው በተናገረው ሚስጥር በጣም ተጸጽቷል አቢ ሉባባ 6 ቀን አካባቢ መስጊድ ውስጥ ራሱን አስሯል ومضى على ابي لبابه 6 ليال 6 ሌሊት አለፈ በዚህ 6 ሌሊት ውስጥ تأتيه امرأته ሚስቱ ትመጣና فتحله للصلاه صلاه ሲደርስ ተፈታዋለች ثم يعود كذا كصلاه ጨርሶ ይመለስና فيربط نفسه بالجذع መስጊድ ውስጥ በቆሙ የተምር ግንዶች እንደምሰሶ በተዘጋጁ ማለት ነው እዚያ ላይ ሄዶ ራሱን ያስራል ራሱን ያሰረ ለ6 ቀን ቆየ ثم نزلت توبته في بيت ام سلمة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم ام سلمة ቤት ላይ ያሉ ሌሊት ላይ ተውበቱን የሚያረጋግጥ ከሰማይ ወህይ መጣች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙ ሰለማ እየሳቁ ተመለከተቻቸው ለምንድነው መስቀዋለች ምን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قد انزل الله توبه ابي لبابه الله يا ابي لبابه توبه አውርዷል ወታ فبشرته بها ይሄ የመጣውን የተውበቱን ማረጋገጫ ወደ አላህ መመለሱን የሚገልጽ አላህ እንደተቀበለው ተውበቱን ኡሙ ሰለማ በሰረች ሰዎችም አወቁ ፈታረ الناس ليطلقوا ሰዎች የተራራጡ ወዳለበት ሊፈቱት መጡ አባ ሉባባ فابى حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول እስኪፈቱ ድረስ በፍጹም ነው እንዴ አላቸው ተንቀሳቀሱ ይቷል አትፈቱኝም ማለት
رسول صلى الله عليه وسلم ففعل حين مر به لصلاة الصبح فاتقبوا لصبح صلاة سيالفو رسول صلى الله عليه وسلم أبي لبابان فتت وقد قام المسلمون بعد غزوة بني قريظة እንግዲህ የበኒ ቁረይዛዎች ሁኔታ በዚህ ተጠናቋል ሙስሊሞች የበኒ ቁረይዛ ዘመቻ ከተጠናቀቀ በኋላ በተለያዩ ስራዎች ቆመዋል بعدة أعمال عسكرية ወታደራዊ በሆኑ በተለያዩ ስራዎችና እንቅስቃሴዎች ተሰማርተዋል የበኒ ቁረይዛዎች ሁኔታ ዘመቻ ከተጠናቀቀ በኋላ አልተቀመጡም ሌሎች አስፈላጊ የነበሩ ኦፕሬሽኖች አሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች አሉ የሚፈለጉ የሚታደኑ አካሎች አሉ أهمها ما يأتي ከነዚያ ሁሉ አሳሳቢው ቀጣይ የሚመጣው ማን ነው እሱ مقتل أبي رافع سلام ابن أبي حقيق የሰው ተፈላጊ ሰው ልክ እንደ ሙሐመድ ነው እንደ ከዕብ ብን አልአስረፍ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕብ በጣም አስቸግሯቸው ነበር ከይሁዳዎች ውስጥ መልካ ብን አልአስረፍ ከዕብን ማን ይገላግለኛል ሲሉ የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበው ብለው ፎጋግረው አታለው ሸኝተውታል ለአቢ ራፊዕም እንደ አይነት ሽኝት ያስፈልገው ነበር هو تاجر أهل الحجاز ከሂጃዝ ሰዎች ውስጥ አለ የተባለ ነጋዴ ورئيس يهود خيبر لا يلعب يهوداዎች መሪያቸው واحد كبار المحركين والمؤلفين የመጀመሪያውና ቀዳሚው አንቀሳቃሽ አነሳሽ ነበር ለምን ለልአሕዛብ ለአሕዛብ ዘመቻ በከፍተኛ ሁኔታ ሲተነሰስና ሲያንቀሳቀስ የነበረው እሱ على أهل المدينة የመዲና ሰዎች ላይ ተከበው አንድ ጊዜ እንዲጠፉ ሲሰራ ሲተነሰስ ከነበሩ ቀዳሚው ሰው ጊዜ የተጠበቀለት فلما تفرق المسلمون من الأحزاب وقريظة مسلمون كأحزاب زمشا እንደዚሁ ከቁረይዛ ሲያጠናቅቁ انتدب لقتله 5 من رجال الخزرج ከخزرج 5 ሰዎች ተዘጋጁ 5 ሰዎች ከአውስ ነበር ከዓብ ብን አልአሽረፍን ይገራገሩት ለተራቸው خزرጆች ተዘጋጁ ይሄንን ኦፕሬሽን ሊወጡ ማለት ነው فلما انتدب لقتله 5 من رجال الخزرج ليحوزوا شرفا مثل شرف أوس أوسوج ያገኙትን ልቅና ሊያገኙ ማለት ነው حين قتلوا كعب بن الأشرف كعب بن الأشرفን በገደሉ ጊዜ ያገኙትን ደረጃ እነሱም ለማግኘት ተዘጋጁ ታዲያ ሊገሉ ወጡ ووصل هؤلاء إلى حصنه ተነስተው ወዳለበት ምሽግ ደረሱ ማን ወዳለበት አቢ ራፊዕ የት في جهة خيبر حين غربت الشمس ፀሐይ ከገባች በኋላ خيبر አቅጣጫ ላይ ያለ ምሽግ አለው በተለያየ ጥበቃ ያለ ዘበኛ ውሻ የተለያዩ ክበባዎች ያሉበት ምሽጉ ነው እዚያ ደረሱ فقال قائدهم عبد الله بن عتيق መሪያቸው عبد الله بن عتيق አለ ምን አለ መካነኩም እዚህ ቦታችሁ ያሉ እዚሁ ያላችሁ በቦታ ተቀመጡ እኔ ወደ ምሽጉ ደርሼ መስራት ያለብኝ ሰርቼ እመጣለሁ አላቸው ለአምስቱ ሰዎች ከሱ ጋር አሉት ማለት ነው فإني منطلق ومتلطف للبواب ቤተ መንግስቱ መኖሪያው ቤት በር ላይ ደርሼ ለዘበኛው በጣም በረህራሄ በለስላሴ ሄጄ ጠይቀዋል አስገባኝ لعل أدخل እንድገባ ጠይቀዋል እንዳለው فأقبل حتى دنا من الباب ሄዶ በሩ አጠገብ ደረሰ በሩ አካባቢ ሲደርስ ሙሉ ሰውነቱን ተሸፋፍኖ አንድ ጥግ ላይ የሆነ ሐጃው እንደሚፈጽም ሽንቱን እንደሚሸና ሰው ሆነለት ዘበኛው በር የሚዘጋበት ሰዓት ደርሷል ثم تقنع بثوبه በልብሱ ተሸፋፈነ كأنه يقضي حاجته ሐጃውን እንደሚፈጽም ሰው ሲያየው ዘበኛው فهتف به البواب ዘበኛው ጮኸበት يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل مغبات فتبك هنا فادخل ግባ فإني أريد أن نغلق الباب ساعة درسوا لي برون لزقا ፈልጋለሁ ሳደርሰው ግን የምትገባ ከሆነ ግባ ውስጥ ካሉ ሰራተኞች መስሎት ማለት ነው ምክንያቱም ተሸፋፍነው ውስጥ ካሉ እዚያ ቤተ መንግስት ውስጥ ከሚሰሩ ሰዎች መስሎት ገምቶት ግባ ተብሎ በላል ቲና አጋጣሚ ተጠቅሞ فدخل عبد الله بن عتيق ዘሎ ገባ
وكمن حتى نام الناس ሰዎች እስኪተኙ ድረስ ተደበቀ የቤት ስራውን ሊወጣ ማለት ነው ታዲያ ሰዎች ሲተኙ ለሊቱ ሲረጋጋ መቆለፊያው ያለበት ቦታ አጥልቶ فاخذ المفاتيح ወደሱ የሚያደርሰውን ቁልፎች ያዘ وفتح الباب በር ከፈተ ليسهل له الحروب عند الحاجه ማምለጥ መውጣት ሲፈልግ የሆነ ሐጃ ሲኖረው ማምለጥ እንዲቀለው የመጀመሪያው ዋናውን በር ክፍት አድርጎ ተወው ثم توجه الى بيت ابي رافع ወደሚገኝበት ግቢ ውስጥ ካሉ ቤቶች ውስጥ ወለዛ ቀጥታ አቀና فكان كلما فتح بابا እያንዳንዱ እዚያ እሱ የሚገኝበት ቤት ላይ ያሉ በሮችን በከፈተ ቁጥር ማለት ነው اغلقه من داخل ከውስጥ ይቀረቅረዋል حتى لو علم به الناس قال ያሉ ሰዎች ቢያውቁ እንኳን لا يسيرون اليه حتى يقتل ابا رافع እስኪገድል ድረስ እንዳይደርሱበት በማሰብ ከስር እየቆረፈ ሄደ فلما انتهى الى بيته ያለበት ሳሎን ላይ ደረሰ فإذا هو أبي رافع ያለው ወይም እዚያ ቦታ ላይ አብዱላህ ኢብኑ አቲክ ሲደርስ فإذا هو في بيت مظلم ጭልም ባለ ቤት ነው መብራት ጠፍቷል ኩራስ ጠፍቷል አቢ ራፊዕ የሚፈልገው አካል ደግሞ ወሰጠ ዒያሊህ ቤተሰቦቹ መሃል ላይ የተኛው እንዲገል የታዘዘው የተላከው እሱ ነው እንዴት ይገደላል ሙሉ ቤተሰቡ አባል ላይ መሃል ላይ ገብቶ ነው የተኛው لا يدري أين هو يتندال لا يوقف صفي سالون ውስጥ ገብቷል فناداه أو قطر أبا رافع እዛ ጨለማ ቤት ውስጥ እንደገባ قال من هذا له ብድግ ብሎ ተነስቶ በድንጋጤ ማን ነው የሚጠራኛል አገኘው ማለት ነው በደምጾ ተለየ ከቤተሰቡ አባል ውስጥ የቱ ጋር እንዳለ አወቀ ታዲያ فأهوى نحو الصوت ቀጥታ ወደ ድምጹ አሰበ አቀና وضربه ضربة بسيف አንድ ጊዜ ወስዶ በሰይፍ ጨለፈው وهو دهش በጣም ደንግጧል فما أغنت شيئا አንድ ሰይፍ ግን ምንም ፋይዳ አላመጣችም ስለዚህ አሁን ሌላ ሲስተም መጠቀም አለበት አንዴ ብሎታል ጨለማ ነው አልጨረሰው ብድግ ብሎ አብዱላህ ኢብኑ አቲክ ወጣ ተመልሶ ወደ ውጭ ወጣና ثم جاء مغيرا صوته አሁን ደግሞ በሌላ አክሽን ማለት ነው ድምጹን ቀይሮ ምን አለው كانه يغيثه لك እንደሚተባበረውና እንደሚረዳው وقال ما هذا الصوت يا ابا رافع አሁን የሰማሁት ድምጽ ምንድነው አባ ራፊዕ ያለው እንደ ሰራተኛው እንደ ረዳቱ ሆኖ ማለት ነው ምንድነው የደረሰበት ምን ሆነ ካለው فقال እሱም ለእርዳታ የመጣ ሰራተኛው መስሎት لأمك الويل ጥፋት ለናተ إن رجلا في البيت ضربني بالسيف እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ሰው ገብቶ እኮ በሰይፍ መጥቶ ነው የወጣው አለ አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ቱ ጋር እንዳለ ድምጹን አረጋገጠ ማለት ነው فعمد إليه ወደሱ አሰበና ተጠቀው وضربه ضربة أثقلته ሞቅ ያለ ከባድ የሆነ ምት መታው ሄዶ አሁንም ወለም يقتله አልገደለው ስለዚህ አጠገቡ እጁ ላይ ስለገባ ግን فوضع السيف في بطنه ሆዱ ላይ ሰይፉን አስቀመጠና وتحامل عليه زلو ጫን ሰይፉን حتى أخذ في ظهره ጀርባውን ይዞ ያ ሰይፍ እስኪወጣ ድረስ ገደለው ማለት ከባድ ሲስተም ነው ጨለማ ውስጥ ድምጹን የሚለይበት ሲስተም መጀመሪያ ተጠቅሟል አባ ራፊዕ አቤት አለ አገኘው ማለት ነው አንዴ ሲለው ምቹ የሆነ ወይም ደግሞ የሚገላግለው ቦታ አላገኘው ከእንደገና ደግሞ ወጣና ድምጹን ቀይሮ እንደረጂ ሆኖ ማን የመጣው ማን የገባው ምን ደረሰበት ብሎ አሁንም አገኘውና በደም ተጠግቶ ደግሞ ጨለፈ ثم خرج يفتح الابواب ከዚህ በኋላ የሚቀረው ማምለጥ ثم خرج يفتح الابواب بابا بر እየከፈተ ወጣ والليل مقمر ለሊቱ ጨረቃማ ነው وبصره ضعيف يا عبد الله بن عتيق ደግሞ አይን ድክም ብሏል ላይ ምሽጉ ላይ ወጥቶ ነበር የገደለው ታዲያ ሲወርድ መሰላል እየረገጠው ለታች ሲወርድ فظن انه وصل الى الارض ወደ መሬት ደረሰ መሰለ فقدم رجله ፊቱን እግሩን ወደፊት አስቀደመ ከመሰላል ታች መሬት ደረሰ መስሎት فوقع من السلم ከመሰላሉ ላይ
ودك فأصيبت رجله فعصبها بعمامة أقرو تسبر أصرو بدقة ونما مراجع له واختفى عند الباب بروا تقبيلنا تدبك ثلاث እዚያ አካባቢ ምሽጉ ላይ ያሉ ሰራተኞች ዘበኞች ሚስቱ መረጃውን አውቀው ለቅሶ ያዙ فلما صاح الديك ያው ንጋት ላይ ዶሮ ይጮሃል ዶሮ ሲጮህ ማለት ነው قام رجل እዚያ አካባቢ ካሉ ሰዎች ውስጥ አንድ ሰው ብድግ አለ على سور الحصن ምሽጉ ላይ ወዳለ አጥር ከፍታማ ቦታ ወጥቶ وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز ከሂጃዝ ነጋዴዎች ውስጥ አለ የተባለ ነጋዴው አባ ራፊዕ መሞቱን መርዶ ነግራለሁ መርዶ ብሎ መርዶ ለአካባቢው ሰው ተናገረ ይሄኔ ተደብቋል በሩ ላይ አብዱላህ ኢብኑ አቲክ የቤት ስራውን ተወጥቶ فعرف انه مات መጀመሪያ አላረጋገጠው ነበር በቃ ጨርሻለሁ ማለት ነው ብሎ አውቆ فاتى اصحابه እዛ ያስቀመጣቸው አራት ጓደኞቹ ጋር ሄደ ورجعوا تملسوا ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلما انتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا الله ملتنيا سيدرسوا معناتنا حدثوه ስለሆነው ነገር ስለተፈጠረው ነገር መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አጫወቱት ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله اجرون عبسوا يتسبروا فكانه لم يشتكيها قط اجرو ምንም ታሙ እንደማያውቅ ኖርማል እግሩ ነው የተሰበረው ግን ይሄ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታምራቶች ውስጥ ነው እንደ አይነቶቹ ሰሃቦቻቸውን በዚህ ልክ የማከሙ ድምድ በተለያዩ ጊዜዎች አልፈዋል غزوة خيبر ላይ ወደፊት እንደምንመለከተው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገ ባንዲራ ሰጣለሁ አላህና መልእክተኛው ለሚወድ አላህና መልእክተኛው ለሚወዱ ሰው ነው መሰጠው ሁሉም ሰው ይሄ ባንዲራ እንዲሰጠው በጣም እየጓጓ አደረ ማን ነው የሚሰጠው ዑመር ምን አለ መሪነትን የዛን ቀን እንጂ ወድጄና ፈልጌ አላውቅም ማለት ምክንያቱም የተገለጸው አገላለጽ ልዩ ነው ለከ ሲነጋ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይና አሊ ታላ እሱ ታሞ ቤት ውስጥ ቀርቷል አምጡልኝ ያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይኑ ጨምጭሟል فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه عين لا تفطفل فبرئ كأن لم يكن به وجع من ما يتكذابت همم እንደሌለበት ኖርማል አይኑ በርቶ ባንዲራውን አስረክበውት ተጓዘ ማለት ነው وكذلك زيغا عبد الله بن عتيق እግሩ በዚህ ልክ ተሻለ ሌሎች ቀሪ ኦፕሬሽኖች አሉ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀንደኛ ጠላት ይሆኑ እርምጃ መወሰድ የነበረባቸው ነገር ግን እርምጃው አልፏቸው እስልምናን የተቀበሉ አሉ እንደ ሱማማ ኢብኑ አሳል ሰይዱ የማማ የመን አካባቢ ይመሩ የነበሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥላቻ ካላቸው ረሱልን ቢያገኝ ሊገል ደስተኛ የሚሆን ሰው ነው የሰው መንገድ ላይ በሰሃቦች ተይዞ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ተማርኮ ይመጣል ማለካ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየቀኑ እየመጡ ይጠይቁታል ምን አለ ምን አስበሃል ያሉ ያው በኋላ ላይ እንግዲህ እስልምናን ሊቀበልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው እስልምናን መቀበል ብቻ ሳይሆን ለእስልምና ከዚያ በኋላ ከባድ የሆነ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ሰዎች መሃል አንዱ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ይሄን ኢንሻአላህ ከሰዓት አኳያ እዚህ ላይ እናቆምና በቀጣይ ጊዜ የምንመለከተው ይሆናል هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم